मालिक दा, कुदरत दा, रब दा ज्ञान ते हर पासे एक डिगदा पत्ता भी समझ आ जाता भी सदा लगे नहीं रहना। पत्ते दा रंग पीला हुंदा वो भी दसदा भी सदा थोड़ा इक्को जिहा रहिंदा समा। समझण वाला बंदा ते रोड़ियां तो समझी जांदा, समझण वाला बंदा ते मिट्टी तो समझी जांदा। जिन्नी मर्जी जेसीबीआं लाई रखो बोलदी होई नहीं, जिवें मर्जी पट्टी जाओ बोलदी नहीं। अकल लैण वाला इहदे तो लई जांदा। कबीर रोड़ा होए रहो बाटका तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिलै भगवान। कबीर जी वो भी लिसनर, लर्न करने वाले, लिसन करने वाले। सिख दा मतलब ही सिखना। ते कबीर जी की बाणी जदों पढ़दे आ गुरु ग्रंथ साहब दे विच ओह कहंदे सिखो, वो कहंदे रोड़े तो सिख लो, रोड़ा बन जा। पर रोड़ा ठोकरां बड़ियां सहारदा, कदी कदी गिट्टा छिल भी दिंदा। औगण ओहदा नाम लै, गुण लै। ठोकर ना देई किसे नूं, ठोकर ना मारी, ठोकरां सहार, ठोकर मारी ना। फिर कहंदे कबीर रोड़ा हुआ तो क्या पया, पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी में खे। कहंदे खे हो जा, मिट्टी हो जा। जिवें धरती मिट्टी बोलदी हुई नहीं, जिवें मर्जी पटदे रहो, मिट्टी बन जा। ये गुण है। पर कई बारी हवा की संगत जदों मिट्टी नूं होवे उही पग नूं पैंदी है। फिर उदां ते मिट्टी कुछ नहीं कहती, पर जे हवा की संगत मिट्टी नूं हो जाए फिर कपड़े लवेड़ भी दिंदी। ये चीज ना संगत माड़ी ना करी, मिट्टी बन जा पर बचिया नहीं। भाव गुण औगण दोवें गल्लां ही हुंदियां, सिखण वाला सिखे। फिर कहंदे बई मिट्टी ते बन गए, पर कई बारी कबीर खेहे हुई तो क्यों क्या पया, तो क्या पया जो उड लग गए अंग, कपड़े लवेड़ दिंदी। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कहते पानी हो जा। पानी की भी प्रॉब्लम यह है, गुण तो वह है, पानी जग च पाओ जग का रूप धार लेंदा, बाल्टी च पाओ बाल्टी की शेप बना लेंदा। हरा रंग पा दो हरा हो जाता, नीला पा दो नीला हो जाता, चिट्टा पा दो चिट्टा हो जाता। गुण तो है उहदे विच, पर एक पंगा ठंडा तत्ता हो जाता। फ्रिज च रखो ठंडा, अग ते रखो तत्ता। कबीर पानी हुआ तो क्या पया, सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हुण मैं बेनती करदा भी जिन्हें सिखना है वो तो रोड़ियां तो सिख रहा, वो तो मिट्टी तो सीखी जाती, वो तो पानी नूं रंग भुलिया वेख के पानी तो सीखी जाती। सिखण वाले तो सीखी जाते, पत्तियां नूं टुटदियां नूं वेख के सीखी जाती, तारे टुटदियां नूं वेख के सीखी जाती। हर गल विच सिखिया है जे कोई सिखण वाला होवे, समझण वाला। तां करके आओ आपां सारे समझण दी कोशिश करिए। ਸਰੋਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰੋਤੇ मतलब ਸਰੋਤੇ ਦਾ मतलब ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣੋ। ਸਰੋਤੇ ਬਣੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਦਰਖਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਮਕ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ। ਰੱਬ ਕਾਹਦੇ ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰੋਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਧਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਉੱਠਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਲਈ। ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਜੀਭ ਟੇਸਟ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਬੋਲੋ ਆਗੂ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੋਡੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਰਖਤ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਏਕ ਚੀਟੀ ਪਾਛੈ ਕੋਟ ਚੀਟੀ ਚੱਲੀ ਜਾਤ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਪੱਗ ਡੱਗ ਮੱਗ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੂੰਜ ਪਾਂਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਤ ਸਹਿਜ, ਮੈਂ ਉੱਡਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਰੀ ਆਗੈ ਅਗਵਾਨ ਹੈ। जैसे मिर्गमाल चाल चलत टलत नाहे, जत्र तत्र अगर भागी रमत तत ध्यान है। चीटी खग मिर्ग सन्मुख पाछै लागे जाहे, प्राणी गुरपंथ छाड़ चलत अज्ञान। भाई गुरदास जी दी लिसनर वेखो किदां दे, सिੱਖਣ वाले वेखो, लर्न करना हुंदा जिन्हां ने। मिर्गां कीड़ियां नूं तुरदियां नूं वेख के कहंदे लाइन बना के तुरदियां, मना तूं तुरदा ही नहीं, किते किसे इकट्ठे तुरदे ही नहीं। ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕੀੜੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਟੀ ਪਾਛੈ ਕੋਟ ਚੀਟੀ ਚੱਲੀ ਜਾਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦਮ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਲਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੂੰਜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ। ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੂੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ? ਕੂੰਜਾਂ ਏਦਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਡਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਜੈਸੇ ਕੂੰਜ ਪਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਂਤ ਪੰਗਤ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਜੈਸੇ ਕੂੰਜ ਪਾਂਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਮੈਂ, ਉੱਡਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਰੀ ਆਗੇ ਅਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ, ਜੈਸੇ ਮਿਰਗ ਮਾਲ
ਚਾਲ ਚੱਲਤ ਟਲਤ ਨਾਹੇ, ਜੱਤਰ ਤੱਤਰ ਅਗਰ ਭਾਗੀ ਰਮਤ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮਿਰਗ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੂੰਜਾਂ ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੀਟੀ ਖੱਗ ਮਿਰਗ ਸਨਮੁਖ ਪਾਛੈ ਲਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਨੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਛਾੜ ਚਲਤ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਾਹ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿਰਗ ਵੀ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਆਕਾਸ਼ ਚੁੱਟਦੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭਤੀਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਕੜ 'ਚ ਗੱਲ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਘਾੜਤ ਘੜਤੀ ਤੇਰੀ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਘਾੜਤ ਘੜਤੀ ਤੇਰੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣ ਜਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਨਾਹ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀਏ, ਚੰਗੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣੀਏ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੂੰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਈਡੀਏ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ? ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ।